love his quality. You need to admire that person, right or wrong. Then only you can make that person as your role model and become like that. So now I come back to your answer. You said Jesus Christ is my role model. That is the purpose of learning Sunday school, to make Jesus Christ as our role model. So to make Jesus Christ as your role model, you need first to love Jesus Christ from your heart. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമോ, ലവ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ടോക്ക്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ, ഐ ടോൾഡ് യു ദ ഫസ്റ്റ് 10 lessons are always about Bible stories, and most of the stories are about some particular personalities or characters in Bible. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള Bible characters, especially children. There are so many child characters in Bible which you all have learned during your Sunday school studies. Can you say some names? Some children which are mentioned in Peter. Joshua. Peter. Abel, yes, child. Okay, he was an youngster mentioned there. പിന്നെ തോമസ് ചിൽഡ്രൻ ആണോ? അല്ല, ചിൽഡ്രൻ അല്ല. തോമസ് വാസ് ദ ഡിസൈപ്പിൾ. ഹി വാസ് an elderly person. Children. ഞാൻ ഒരു ചൈൽഡിന്റെ പേര് പറയാം. സാമുവൽ. Have you heard about how he was taken? Yes. How he was taken by priest Eli in the church. David. Yes. David. Perfect. Pinne. David, yes. Small boy, and when he was a small boy, how he defeated, how he killed Goliath. You know that. Okay. Pinne. Where are you? Joseph, yes. He was a very young boy. And there onwards, we start reading about Joseph. Abel, yes. Pinne. Have you heard about Shadrach, Meshach, Abednego? Okay. So this is another exercise because you are all children. What second exercise I want to give you is, you need to identify and write in your diary at least 10 special characters, especially children, that you identify as good characters or good models from Bible. Now, why did I ask you this question about children? Like David you mentioned, Samuel you mentioned, Abel you mentioned. So now I'm coming back to my question. Why did you, or if you look at these children, characters that we learn from Bible, they all loved God. They all were obeying God at that time. They were all obeying the laws of God at that time, whether it is Old Testament or New Testament. Okay, of course, we all have to add child Jesus Christ also. That we started learning about Jesus Christ from day one of his life, from the birth of Jesus Christ onwards. So child or baby Jesus Christ also is there. So what happened, whether it is David or Samuel, if you look at them, they were all children. We started learning about them, but they all obeyed God. They all lived the life, spiritual life. So what happened to all these children when they became old? They all became great people in Bible. That's why we are learning about them with respect. Look at David. David was a small boy, but he believed in God, and because of the trust in God, he could defeat Goliath and save his people, the Israelites. So what did he become in a later stage? David, what did he become in a later stage? Tell me. He became the king of Israel, King David. What about Samuel? Samuel was a small boy. Samuel Balan.
എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കഥകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. Samuel was a small boy, but what did he become in a later stage? He became a great priest and prophet of Israel. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ what I'm trying to say is those children who lived their life in as a divine life, obeying the God and his commandments, they all became great people in a later stage. Now, when you write the answer for my question, why do you study Sunday school? You can mention this point also, because all these children whom we mention now, the characters that you learn, they were all children in the beginning, but when they became elderly persons, they became great people in the eyes of God. God had made them great people. So this is the result that we all are trying to get. And what I want you to do is, when you learn, as I mentioned to you, you need to write 10 such characters' name during the year. And this year 2022, during the year, try to identify some good qualities about these characters. If you are writing King David, if you are writing Samuel, or if you are writing Samson, whatever names you write, okay, try to identify some good qualities of these people. അതിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് you take some days, whatever come to your mind, whenever you notice certain good qualities of these people, write it near to their name. നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ, because you are going to follow the good paths of these people in a later stage, so you need to know what are their good qualities, so that you are going to follow their paths. So these are the main points which I wanted to mention you today in my class. So all these characters, identify certain characters, and observe, because you are going for the pilgrimage. During the pilgrimage, you observe many things, you identify many places, you identify and you feel the satisfaction at the end. So when you go through the pilgrimage of 12 years, whether you are in class 1 or class 4 or class 10 or class 12, doesn't matter. It's all part of the same pilgrimage. So identify, observe all these good lessons that you are learning. Identify their good qualities and try to follow these good qualities and take these qualities in our life. As I mentioned to you, in your textbook, you are learning about prayers. Okay, you are learning hymns or the songs that we learn in our church, and you are learning about worship and services. So in all these lessons, you are learning many things. One more thing I want to give you as the final exercise. This is every day you need to do from today onwards, because today is the start of your Sunday school year 2022. The thing which I am going to tell you, most of you may be doing, but if you are not doing, I want you to follow this rule. And if some of the parents of small children are listening this, please ensure your children follow this. What I want you to do is 3 things in your life. Your day should start with 3 things. The first thing that you start in a day, there are 3 first things that you need to do in a day. How many of you read Bible every morning? Raise your hand, let me see. I can see you in the video. Not much. How many of you read Bible in the evening time? I'm sure all of you will read Bible at least once in a day, right? Okay, very good, good children. Now, from today onwards, today is the start of the year Sunday School 2022. What I want you to do is, whether you are small children or big children, I know in the morning time is a busy time because you have school classes and you will be getting up in the last moment, doesn't matter. What I want you to do is, start your day
with three things. Number one, the first thing, or the first thing that you see in a day should be a word of God. First thing that you see in a day. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ദിവസം എഴുന്നേറ്റിട്ട് കാണുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ച should be a word of God. Second thing, the first thing that you talk with your tongue in a day should be a word of God. Third thing, the first thing that you hear, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് should be a word of God. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു സീ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങളോട് പറയണം, ആദ്യം പറഞ്ഞത് that you see in a day. Second thing, that you talk in a day. And the third, that you listen or hear in a day. ഒന്നാമത്തത് see, രണ്ടാമത്തത് talk, മൂന്നാമത്തത് listen. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ആദ്യം ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്ത്? when you read at least one verse from the Bible, read it loudly. Okay? അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് രാവിലെ ബൈബിൾ വായിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പേരൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. The first thing, let them brush their teeth, whatever it is. After that, tell them before. Oh, it went mute. Sorry. You are listening to me, or it went mute in between? It went mute. Okay. Did you hear about the first three things? No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, I will repeat. yes, sir. I will repeat. One, the first thing that you see in a day, the first thing that you talk in a day, the first thing that you listen or hear in a day should be word of God from today onwards, because this is the start of your Sunday school. Okay? Parents പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് when you read at least one verse from the Bible. Okay? So this is a new exercise. If you are not reading the Bible in every morning, today is the day that you start it. So with that, you are going to keep or start this new exercise. Once you start, it will be very difficult for you to stop it. This is a lifelong lesson or practice that you are going to get from today onwards. So today I'm so happy. So we learned about the characters that you learned from the Bible. You're going to write those characters. Then you're going to observe their qualities. And with all these things, you're going to write the answer. Why do you study Sunday school? In a very good answer, you are going to write in your diary or your notebook. And you are going to start a new practice from today, from tomorrow morning onwards. The first thing that you see, you hear, and you talk in a day should be a word of God by reading at least one verse from the Bible. So once again, I wish your Sunday school, St. Stephen's Indian Orthodox Sunday School, all the very best for year 2022. And I'm so happy to be part of today's inaugural function. And I thank Achan, headmaster, and all the managing committee, teachers, and parents and children. All of you, I express my thanks for inviting me to be part of this inaugural function. So I declare once again the inauguration of your Sunday school year 2022, and may God bless you all. Thank you very much. Thank you, sir. Up next is a song put up by Miss Naina Saravinchu. അളന്നു തൂക്കിത്തരുന്നവനല്ല എൻ ദൈവം,
അളക്കാതെ വാരിച്ചൊരിഞ്ഞിടുമേ നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഒരു നാളും മാറിപ്പോവുകയില്ല സ്നേഹം. നല്ല പാറയേക്കാൾ ശാശ്വതമാണതു സത്യം. വിശ്വസിച്ചാൽ നാം ദൈവമഹത്വം കാണും. വിശ്വാസത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശ്വസിച്ചാൽ നാം ദൈവമഹത്വം കാണും. വിശ്വാസത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പൂർവപിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം. പൂർവപിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം. കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഏറെ വന്നാലും രോഗങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കൂടി വന്നാലും കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഏറെ വന്നാലും രോഗങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കൂടി വന്നാലും എല്ലാം ദൈവഹിതമെന്നു കരുതി എന്നാൽ അത് എല്ലാം നാഥൻ നന്മയ്ക്കായി തീർക്കുകയില്ലേ? എല്ലാം ദൈവഹിതമെന്നു കരുതി എന്നാൽ അത് എല്ലാം നാഥൻ നന്മയ്ക്കായി തീർക്കുകയില്ലേ? അളന്നു തൂക്കിത്തരുന്നവനല്ല എൻ ദൈവം. അളക്കാതെ വാരിച്ചൊരിഞ്ഞിടുമേ നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ. ഒരു നാളും മാറിപ്പോവുകയില്ല സ്നേഹം. നല്ല പാറയേക്കാൾ ശാശ്വതമാണതു സത്യം. വിശ്വസിച്ചാൽ നാം ദൈവമഹത്വം കാണും. വിശ്വാസത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശ്വസിച്ചാൽ നാം ദൈവമഹത്വം കാണും. വിശ്വാസത്തോടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പൂർവപിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം. പൂർവപിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം. I humbly request Mr. Binu Thomas, Trustee St. Stephen's Indian Orthodox Church, for the felicitation speech. കേൾക്കാമോ? ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഓഫ്ലൈനിൽ നമുക്ക് കൂടാനിരുന്ന മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് ഓൺലൈനിലെങ്കിലും ഇത്ര ഭംഗിയായി കൂടുവാൻ സാധിച്ചല്ലോ, അല്ലേ? ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അല്ലേ? ആണോ? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂടാൻ പറ്റില്ല. സാറിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് സൺഡേ സ്കൂൾ. എല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് ടെൻഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ പുറകോട്ട് പോകും. അപ്പം ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ വിളിക്കണം, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവം ആയിരിക്കണം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി, ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സസ്, ട്യൂഷന്റെ സ്ട്രെസ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രൊവേർബ്സ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൊവേർബ്സ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 5 and 6. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. അല്ലേ? എന്താ അത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം. ദൈവം പ്രത്യേകം പറയുന്നതാ. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. അല്ലേ? In all your ways, നീ എന്ത് ചെയ്താലും, നീ എന്ത് കാണിച്ചാലും, നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും, എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും, lean on God. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താ ദൈവം തരാൻ പോകുന്നത്? He will make straight your path. നമ്മുടെ വഴികളെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും. അങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ പപ്പായും മമ്മി വഴക്ക് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ചെല്ലുമ്പം, ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ ചെല്ലുമ്പം ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ അടിക്കും ഇല്ലേ? എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പക്ഷെ ഒക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം നമുക്ക്? യു ഹാവ് ടു ലീൻ ഓൺ ഗോഡ് ആൻഡ് ഗോഡ് വിൽ സ്ട്രെയിറ്റൻ അവർ പാത്ത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ സന്തോഷമുള്ള ദിവസത്തില് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫിയർ ഓഫ് ലോർഡ് ഈസ് ദ വിസ്ഡം, ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിസ്ഡം. നല്ലതാ. യഹോവ ഭക്തി വേണം. യഹോവ ഭക്തി, ദൈവത്തെ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ വിവേകം കിട്ടത്തില്ല, വിസ്ഡം കിട്ടത്തില്ല. വിസ്ഡം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫിയർ ഓഫ് ലോർഡ് വേണം. ആ ഫിയർ ഓഫ് ലോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ? വിസ്ഡം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. വിസ്ഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുള്ളൂ? വി ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ അല്ലേ? വിസ്ഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. പക്ഷെ ആ വിസ്ഡം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കളിച്ചത് കൊണ്ടോ മൊബൈൽ നോക്കി ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിച്ചത് കൊണ്ടൊക്കെ വിസ്ഡം കിട്ടുമോ? വിസ്ഡം കിട്ടില്ല. വിസ്ഡം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടിയേ? വി നീഡ് ഫിയർ ഓഫ് ലോർഡ്. അപ്പം ആ ഫിയർ ഓഫ് ലോർഡ് ആണ് എന്ത് നമുക്ക് തരുന്നത്? സൺഡേ സ്കൂൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ വിസ്ഡം. ആ വിസ്ഡത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ദിവസം ഇത്രയും സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടി വന്നു. സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെ പറ്റി, സൺഡേ സ്കൂൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഷിബു സാറ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. എങ്കിലും എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുണ്ട്, ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം നിങ്ങളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യും, നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളുടെ റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആവുമ്പം എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഗോഡ് വിൽ സ്ട്രെയിറ്റൻ യുവർ പാത്ത്. ഫൈനലി അത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അതൊക്കെ ഗോഡ് ചെയ്തോളും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തില് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് പള്ളിയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, അച്ഛന്, ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലുള്ള. കാരണം അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് തുടങ്ങുക. സൺഡേ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ, ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു ജനറേഷൻ ഇന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? അപ്പം അവിടെ എല്ലാ സന്തോഷവും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും. പ്രത്യേക ആശംസകള് ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. Let's make the end of formal function with a vote of thanks and gratitude to all those who made it a grand success. I request Tom Skyleth to propose the vote of thanks. ശ്രീയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. നല്ലൊരു ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി അറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ബിനു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ധന്യമുഹൂർത്തം നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഇടയാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നതിനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ സമയം കളയാതെ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിലെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ ഷിബു സാറിനോടുള്ള
ഏറ്റവും ആദ്യം ശിവസനുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ സമീപ ഇടവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു തുടക്കം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ തന്നു. നമ്മളൊരു ദിവസം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് സാറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ദൈവത്തിനെ കണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോട് സംസാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വർഷം എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തുടക്കമായ നമ്മുടെ ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ദിവസമായി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് ശിവസാറ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ കൂടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉദ്ബോധിക്കുകയാണ്. അപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവസാറിനോടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിലും ഈ ഇടവകയുടെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി ഇവിടെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ വികാരി അച്ഛനും നമ്മളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിരിക്കുന്ന റവറൻ ഫാദർ ജോൺ ജേക്കബ് അച്ഛൻ നമുക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അച്ഛനോടും അച്ഛനുടെ കുടുംബത്തോടും ഉള്ള പ്രത്യേകപരമായ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിനേഷ് ഫിലിപ്പ് സാറിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. സാറ് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു താങ്ങായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സാറിനോടും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി ഇവിടെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള മിസസ് സൂസൻ വർഗീസ് മമ്മയോടുള്ള പ്രത്യേകപരമായ നന്ദി നമ്മൾ ഈ അവസരത്ത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന മിസ് ബിൻസി ജിസിനോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ അഡ്മിൻ പാനലിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടും നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ മുൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള അജോയ് സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകപരമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എൻ്റെ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ താങ്ങും തണലും എല്ലായ്പ്പോഴും സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള നന്ദി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളെ താങ്ങുന്ന, നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിനെ കരുതുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഏത് കാര്യത്തിലും ഏത് സമയത്തും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും എന്ത് കാര്യത്തിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റി മിസ്റ്റർ ബിനു തോമസ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ തോമസ്, ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ പേരിലും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും അറിയിക്കും. കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും സൺഡേ സ്കൂളിൽ എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും കൂട്ടമായി വന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലും സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് നല്ല വേദവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈബിൾ റീഡ് ചെയ്ത ജോൺ തോമസ് സ്റ്റീഫനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതേപോലെ വിപുലമായ നമുക്ക് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുത്തുന്ന ഷാരോൺ മരിയ ജോർജിനോടും നീന സാറ റെഞ്ചിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ പേരൻസിനും ഈ ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയും അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കി തീർത്ത എല്ലാ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ പേരൻസിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം തന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. താങ്ക് യു. സെക്രട്ടറി സാറിനോടുള്ള നന്ദി. There is an end to everything, but we believe there is never an ending. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, ma'am. Thank you, sir. Bye. Bye. ഞാൻ ഒരു കാര്യം Bye, sir. നമുക്ക് Thank you, sir. Bye. പ്രോഗ്രാമില് Bye, bye, sir. Thank you, sir. Bye, bye. Thank you, sir. The love word. Bye, bye, sir. ലിറ്റി കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ലിറ്റി, അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല. അച്ഛനൊരു പ്രേരണ സമാപിക്കണ്ടേ? അച്ഛനെ പറ്റി സ്ക്രീനെ കാണുന്നില്ല. വേറെ സ്ക്രീനിലുണ്ട്. അച്ഛാ
Vote of thanks കഴിഞ്ഞ് benediction. There is an end to everything, but we believe there is never an ending, but always a beginning. I request Jonathan to lead us in closing prayer, followed by benediction. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായിരിക്കുന്ന പുത്രതമ്പുരാന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധ ആവാസവും ദൈവമായ കർത്താവേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ സൺഡേ സ്കൂളിനോടൊപ്പം ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ മേലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവമായ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ മേലും ഇടവകയിലൊരു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ ദൂരെയും ചാരയുമായിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സകലരുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ സകല വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. താങ്ക് യു.